یہ جو رفلی بتا رہے ہیں یہ کوئی 12 ارب روپے سے زیادہ کا فراڈ ہے. سر میرے اوورسیز پاکستانی بہت سے لوگ ہیں، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی پیرس بیٹھا ہے، کوئی UK بیٹھا ہے، دبئی بیٹھا ہے، سعودی عرب بیٹھا ہے. ان لوگوں نے یہاں پہ IB کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کیا تو بس ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو چکا ہے. 3 بچوں کا مال تھا کہ پوری IB اس میں انوالو ہے. بات کرتی میری بہن بیوہ ہے، وہ کراچی ہوتی ہے، انہوں نے اپنا ہوٹل بیچ کر وہاں سے یہاں پر انہوں نے 3 دکانیں اور ایک فلیٹ خریدا. یہ فراڈ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ارسلان صاحب ہی ہیں. کہ جس ادارے کو آپ نے چوروں کو پکڑنے کے لیے بنایا ہے وہ تو خود چوری میں ملوث ہے. جی کروڑ کے قریب تو ہوگا. 2 شاپس لی تھی، ایک بیٹی کے لیے ایک اپنی. تو اس طرح پہلے ایک لی بعد میں دوسری تھی. انہوں نے اپنا مورا جو ہے وہ ارسلان حمید کو آگے لگایا ہوا تھا. میری بہن بیوہ بہن ہے، اس کا مال تھا 8 کروڑ روپے. یہ کس نے کیا ہے؟ ارسلان حمید. یہ جو قریشی صاحب ہے جو سیکٹری ہے، یہ ساری ان کی ملی بھگت ہے. IB والوں کے انڈر ہے گلبرگ. IB کے یا ریٹائرڈ یا حاضر سروس اس کے ملازم ہیں جنہوں نے اتنا بڑا فراڈ کیا. جتنے باثر لوگ ہیں بقول ان کے ہم نے ان کو کانا کیا. ڈیلر نے اپنے فائدے کے لیے ہمیں پھنسایا. ڈیلر کو پتہ بھی تھا کہ ایک دکان جو ہے وہ 10 بندوں کے نام پہ جا رہی ہے، پھر بھی ڈیلر نے اپنے پیسوں کے لیے، اپنے پروفٹ کے لیے ہم لوگوں کو ڈبویا. اسلام آباد کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی گلبرگ گرین پہ 15 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے. فرینڈز ایسوسیٹ کے بانی ارسلان حمید نے مبینہ طور پر ایک حساس ادارے کے ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ مل کر یہ فراڈ کیا ہے. حساس ادارے انٹیلیجنس بیورو کی ہاؤسنگ سوسائٹی گلبرگ گرین سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ واقعتاً 15 ارب کا فراڈ ہوا ہے؟ ارسلان حمید نے اپنی مبینہ آڈیو میں یہ الزام عائد کیا ہے سوسائٹی کے انتظامیہ تھی وہ سب اس سودی کاروبار میں ملوث تھی، وہ اس سے رشوت لیتی تھی. انتظامیہ اس فراڈ میں کتنی ملوث ہے؟ یہ فراڈ ہوا کیسے اور متاثرین کا کیا بنے گا؟ کیا ان کو واپس پیسے ملیں گے یا نہیں؟ کیا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اتنی میچور ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے؟ کیا پاکستانی مین سٹریم میڈیا اتنا میچور ہے کہ وہ متاثرین کی آواز اٹھا سکے؟ سودی نظام کی تباہ کاریاں جاری، پراپرٹی ڈیلرز کا اللہ سے اعلان جنگ اور جنگ کے بعد پہلا غیر حتمی نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے. السلام علیکم. آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں گلبرگ گرین کے اندر ہونے والے ایک فراڈ کی. یہ فراڈ مبینہ طور پر ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے نہیں کیا گیا، لیکن جو دوسری پارٹی ہے جو ارسلان حمید ہے، فرینڈ ایسوسیٹ کے بانی ارسلان حمید گلبرگ گرین میں ایک آفس چلا رہے تھے اور بڑا لیوش قسم کا آفس تھا. بڑی خوبصورت تھی خواتین، نوجوان بچیاں انہوں نے رکھی تھی، نوجوان ٹیلنٹڈ سے لڑکے جو بڑے ڈیشنگ سے تھے ان کو رکھا گیا تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے. ایزی منی کو جو انویسٹمنٹ کیا گیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر وہ اس نے بڑی برباد کیا ہے. وہ جیسے بڑے پاکستان کے ایک بڑے مشہور مقدمے میں جو ہے وہ ایک جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ بیہائنڈ ایوری بگ فارچون دیر از اے کرائم. تو این ممکن ہے کہ شاید جو لوگوں نے اربوں روپے کروڑوں روپے انویسٹمنٹ کیا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، شاید ان کی انویسٹمنٹ کے پیچھے بھی ایک کرائم ہو، لیکن اس انویسٹمنٹ پہ ہم نہیں جاتے. تو ارسلان حمید کا طریقہ واردات یہ تھا کہ اگر ایک پلاٹ جو ہے وہ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں جس کی مالیت 70 لاکھ روپے ہے تو وہ آپ کو کہتا تھا نہیں میں آپ سے 1 کروڑ روپے میں خریدوں گا. تو آپ کے دل میں لالچ آ جاتی تھی. تو لوگوں نے یہ کیا کہ ارسلان حمید یہ کرتا تھا کہ 50 لاکھ روپے نقد کیش دیتا تھا، لیکن جو باقی کا جو 50 لاکھ ہے اس کا وہ ان کو چیک کاٹ کے دے دیتا تھا. اب اور کہتا تھا 3 ماہ کے بعد آپ کو یا 1 سال کے بعد یا 4 ماہ کے بعد آپ کو پیمنٹ دی جائے گی. چیک کاٹ کے دیا جاتا تھا کہ آپ کو 4 ماہ بعد آپ کو یہ پیسے دیے جائیں گے. اب آگے چل کے یہ ہوا کہ وہی پلاٹ ارسلان حمید جو 70 لاکھ روپے کا تھا اس کو مارکیٹ میں 65 لاکھ روپے کا بیچتا تھا. اگرچہ اس کی ویلیو 70 لاکھ ہے لیکن وہ نقد کیش پہ اس کو 65 لاکھ میں بیچ دیتا تھا. اب جو باقی کے جو پیسے ہوتے تھے جو 15 لاکھ روپے، کیونکہ اس نے نقد کیش 50 لاکھ میں خریدا تھا، نقد کیش 65 لاکھ پہ وہ بیچ رہا، 15 لاکھ روپے ارسلان کو بچت ہو رہی ہے. اس نے باقی اماؤنٹ نہیں دینی لوگوں کو کیونکہ اس نے تو فراڈ کرنا ہے. اچھا بالکل اسی طرح جو کوئی 1 کروڑ کی چیز تھی وہ 1 کروڑ 20 لاکھ میں خریدتا تھا، 30 لاکھ میں، 50 لاکھ میں مارکیٹ میں جو ہے وہ سستے داموں فروخت کر لیتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے گلبرگ گرین سے کچھ 3 سے 4 پلاٹ بھی لے رکھے تھے اور انسٹالمنٹ کے مد میں جو پلاٹ تھے اس کے بارے میں ارسلان حمید نے اپنی ایک مبینہ آڈیو میں الزام عائد کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کو رشوت دیتا تھا، ان سے موبائل لیے جاتے تھے، آئی فونس لیے جاتے تھے اور گاڑیاں گفٹ کرتا تھا، جو آپ سن بھی سکتے ہیں. کہ مجھے گلبرگ انتظامیہ کی طرف سے بھی اس حد تک تنگ کیا گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
कभी गाड़ी देता था, कभी आईफोन देता था, कभी मैं उनको कैश देता था। कैश दे 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 तंग आ गया मैं। जब मेरे पास कुछ भी ना रहा, ना मेरे को देने को घर बचा, ना मेरे को देने को गाड़ियाँ बची, ना मेरे को देने के पास कुछ भी चीज़ें नहीं बची, फिर तंग आके मुझे इस गुलबर्ग ग्रीन से भागना पड़ा। रखे हुए हैं वो तो सब खुद सूद पे लगे हुए थे। वो तो लोग खुद जो भी कमेटी के मेंबर हैं वो तो सबसे बड़े सूद का काम करने वाले ही वो लोग हैं। उन पे मुझे एतराज़ात है और अभी भी और रहेगा। ये तो अरसलान हमीद का नुक्ता नज़र है। इससे किसी का इख्तलाफ या हिमायत करना एक इन्वेस्टिगेशन इदारों का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करके सामने लाएं। लेकिन अरसलान हमीद ने इल्ज़ाम ज़रूर आयद किया है कि गुलबर्ग ग्रीन की जो इंतज़ामिया है वो ख़ुद सूदी कारोबार में उसके साथ शामिल थे। अच्छा, ये सूद कैसा हुआ? इसके साथ साथ जो रेंट पे दुकानें, अरसलान हमीद ऐसा करता था कि फ़िक्स रेंट का काम करता था, फ़िक्स रिटर्न का काम करता था। अगर आप 1 करोड़ उसके साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वो अगले दिन आपको कहता था कि अगले महीने से आपको 1 लाख रुपये मंथली इनकम आती जाएगी। फ़िक्स रिटर्न होता था। जो दुकान बनी ही नहीं है, जो सिर्फ एक प्लॉट था और वो कह रहा था इस पे दुकान बनेगी और रेंट आएगा, लेकिन अरसलान हमीद कहते था नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करें, अगले महीने से आपको किराया आएगा, छोड़ें आप दुकान बनी कि नहीं बनी। सवाल ये पैदा होता है कि रेंट आएगा कहाँ से? ये वही तरीका है जो सिर्फ़ और सिर्फ सूद है। और इस सूद के साथ जो है, अगर आप सूदी कारोबार करते हैं तो फिर अल्लाह से अल्लाह ने जंग करते हैं और वो माशरे तबाह हो जाते हैं। 70 साल से अपनी इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है। ये सूदी निज़ाम की तबाहकारियाँ हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो बड़े बड़े लोग, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो एलीट क्लास के लोग थे, इन्वेस्टर्स थे, करोड़ों रुपये, 2 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। अच्छा, इन्वेस्ट करके वो फिक्स रिटर्न उनको आ रहा था और उनको लगता था कि ये तसलसल जो है क़यामत तक जारी और सारी रहेगा और हर महीने उनको 1 लाख मिलेगा। लेकिन अगर आप बिज़नेस मॉडल को नहीं समझते रियल एस्टेट के, तो आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप स्मार्ट नहीं, आप बेवकूफ़ हैं। और बहुत से डीलर्स जिनको लगता था कि अरसलान रातों रात बहुत अमीर हो गया है और बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ उसने ले ली हैं और लेक्सस और ऐसी V8 और लेक्सस और अरसलान ने ले ली और अब जो है वो अरसलान की बस चांदनी हो गई, अरसलान के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए। और मुख्तलिफ डीलर्स ने बग़ैर सोचे समझे अपने ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को कहा पैसे लाएं, यहाँ पे लगाते हैं, 1 महीने बाद रेंट आएगा। ओवरसीज़ ने कौन सी रिसर्च करनी थी? रिसर्च तो आपके अनपढ़ डीलर ने भी नहीं की और आपका पैसा डूब गया। और अब सिर्फ यही नहीं है। अच्छा, ये जो कहानी है, मुझे पता है कि बहुत से मेरे देखने वालों ने पैसे नहीं लगाए गुलबर्ग के अंदर, लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। चक्री रोड के ऊपर दीगर ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, मुतअद्दिद हैं, जिनका नाम लूँ शायद मशहूर हो जाए। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ फ्रॉड हैं, 2 नंबर हैं। RD अपनी वेबसाइट पे लिख रहा है कि ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आप लोग वहाँ पे पैसे लगाए जा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लू वर्ल्ड सिटी। ब्लू वर्ल्ड जो है वो लोगों को डिलीवर ज़रूर करेगा, उसमें प्रॉफिट लेट आएगा लेकिन डिलीवर ज़रूर करेगा और काफ़ी हद तक करेगा। जो नहीं करेगा वो तो खैर जो डीलर, जो क्लाइंट नहीं सुनता उनकी अलग बात है। लेकिन मुतअद्दिद ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, जो फेक नहीं हैं, जो फ्रॉड हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ब्लू वर्ल्ड सिटी फेक या फ्रॉड नहीं है, वो इलीगल है। उसकी लीगल पोजीशन चेंज हो सकती है अगर वो मुस्तकबिल में NOC के लिए क्योंकि अप्लाई किया तो RDA के पे भी डिपेंड करता है, बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। पॉलिटिकल रसाकशी भी होती है कि क्या उसको लीगल पोजीशन मिल जाए तो फिर ठीक है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसका बहुत स्ट्रांग मुखालफत करता रहता हूँ, लेकिन मैं डीलर की मुखालफत करता हूँ, हाउसिंग सोसाइटी की नहीं। हाउसिंग सोसाइटी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, डीलर्स लोगों को गलत गाइड करते हैं। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें तो अपने डीलर्स का बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा, डीलर से ज़रूर क्रॉस क्वेश्चंस करें, अपनी मालूमात को मैच्योर करें कि क्या वाक़यतन आपको चीज़ें जो है वो जो दिखाई जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं वही हैं कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अगला फ्रॉड आपके साथ हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस तरह के फ्रॉड से बचा के रखे। इन तमाम तर स्टोरीज़ बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इजी मनी इतनी इजी नहीं है कि जितना आपने सोचा है, जितना आपके डीलर्स ने आपको ख्वाब दिखाए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कहीं पे भी आप अक्रॉस द पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एक मरतबा हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। आप अपना कमीशन शायद ना लें आपसे, लेकिन आपको एक खैर का मशवरा ज़रूर दे सकते हैं। कुरान में और इस्लाम में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने साहिब राय लोगों से मशवरा करने का हुक्म दिया है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको किसी के मशवरे की ज़रूरत है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरी टीम हमा वक्त मौजूद है। नीचे दिए गए नंबर 0337773325 पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तमाम तर सोशल प्लेटफार्म पर हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ जो ना सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए उभारे बल्कि आपको बताए कि कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़तरे में है और आपको बचा भी सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उबैद रब्बानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।